Hello dear students, I am Bajinder Singh and today we are going to talk about a topic from English grammar, that is paragraph writing. Students, as you know, there are some basic rules of the language. In the first phase of learning a language, we learn alphabet. After then, we learn word, sentence and paragraph. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵਰਡ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ, fourth is paragraph. Students, since our primary education, we all are aware of the basics. Once again, we will discuss the above points one by one. बच्चों, सब तो पहला पॉइंट है letter. It means अक्षर. Letters are written symbols which represent one of the sounds in a language. ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲੈਟਰ P, then letter C, third is letter A. ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ 26 ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਊਲਸ ਐਂਡ 21 ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵਰਡ. Word means Shabad, group of letters that has meaning when spoken or written. ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਰੈਬਿਟ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਾਰ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ। Third point, sentence. Sentence means vak, group of words which express a meaningful purpose. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Students, I know you have made one or two sentences in your mind. Let's have some examples. First is I love my school. Second is my father is very strong. Third is my hobby is cooking. Well students, I am sure ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਓ ਫੋਰਥ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ that is paragraph. Students, first of all we will talk about definition. A paragraph is a group of sentences about one idea. ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Students, I am sure all of you have learnt the definition. ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। In the next slide, you can see the structure of paragraph. First point is introduction. It tells the main idea of our topic. In this part, we can write 4 to 5 lines. Second is body part. This is the most important part.
प्यारे बच्चों, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਓਵਰ we can also write 7 to 10 lines in it। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We can write 4 to 5 lines in it। Adorable students, it is very important to learn and understand the structure of paragraph। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Well students, on your television screen you can see a word coherence। It means logical connection or consistency। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਹਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Students, following are the examples of coherence in form of good and bad paragraph। ਬੱਚਿਓ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। Hobby plays an important role in our life। Hobby means ਸ਼ੌਂਕ। ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। My hobby is playing cricket। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। It makes me feel fresh and full of energy। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। I play cricket in the evening with my friends। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। It makes us physically fit। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। I want to become a cricket player। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Dear students, you can see the relation among all the sentences। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਕ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Well, now have a look on bad paragraph which is without coherence। Let us read the example। My name is Ajay। मेरा नाम अजय है। अमित is very intelligent। अमित बहुत होशियार है। Ice-creams are not good for health। आइसक्रीम्स सेहत ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। My mother is fond of cooking। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। I am feeling very ill today। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। My dream is to buy Apple iPhone। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। My sister is very innocent। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now we will talk about the planning। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ
ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਕ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ। ਵੀ ਕੈਨ ਡਰੋ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਔਨ ਦਾ ਰਫ ਪੇਜ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 5 to 7 ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਰਫ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਭਾਵ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਫ ਟੈਂਸ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We will also talk about tense in the further slides. Let's move on. Adorable students, well, you can see the title on your television screen. Do you know about it? Don't worry, we will discuss about it. ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ title use of WH type words ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ words ਜਿਹੜੇ WH ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। For example, who means ਕੌਣ। when means ਕਦੋਂ। with whom it means ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। why means ਕਿਉਂ। what means ਕੀ। ਬੱਚਿਓ, we use these words in our daily routine. Students, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈਜ਼ਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We will have demonstration of WH type words in mind map slide. Well, student, now it's a time for activity. You have to judge and name the pictures. Some pictures are flashing on your television screen. First is, yes, very good, this is Shimla, and Shimla is a hill station. Second is splendid, yes, this is waterfall. Third is, we all are fond of this place. Perfect, that is market. Fourth is river rafting. It is very dangerous and adventurous activity. बच्चों, hope you enjoyed this activity. Next slide is related to mind map and use of WH type words. Apart from this, the topic of mind map is a visit to a hill station. बच्चों, as you can see on your television screen, in whole mind map we have used WH type words and उसके नाल ही आंसर्स ਦਿੱਤੇ ਹਨ। साडा टॉपिक है a visit to a hill station. फर्स्ट पॉइंट है where means ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ with whom means ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, with your parents, with your friends. next is when, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, last month, last year. then point is what you saw there, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, local people, market, surrounding, nature. बच्चों, लास्ट पॉइंट है conclusion. In this part we conclude our main topic. It also shows our wish that we would revisit it again. I'm sure बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ mind map ਵਿੱਚ WH type words ਦਾ use ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Next slide is related to our solved example. ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। A visit to a hill station.
ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਰੀਡ। A hill station is a very beautiful place to visit. During my last summer vacation, I went to Kulu Manali. I went there with my parents. We were party of 5 members. I was surprised to watch the beauty of that place. It was really full of nature and snowy mountains. I saw their local market. My parents bought many types of spices. I also saw their historical places like Hidimba Temple and Vashist Hot Water Spring Temple. Children can do lot of game activities there. I really liked that place. I hope that I would definitely revisit that place next year. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਅਤੇ WH ਟਾਈਪ ਵਰਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Adorable students, next slide is about use of tense in paragraph writing and speaking. First point is to describe a person. ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, our school headmaster, my mother, our school peon, my father. Next is to describe the incident. ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, a visit to a hill station. Apart from this, a visit to a historical place, a cricket match, a railway journey are also examples of incident based paragraphs. ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ past indefinite tense ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Next is to describe the procedure. You can see the examples how to make pasta. ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੇਸਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਗਜਰੇਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ clear हो गई होगी। Well, next demonstration is about do's and don'ts in paragraph writing. First of all, let's talk about do's. Do's means ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। First is make rough idea plan. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੇਕ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਫਥ, ਫੋਕਸ ਔਨ WH ਟਾਈਪ ਵਰਡਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੋਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੂ ਨੋਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦਾਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਬੱਚਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੂ ਨੋਟ exceed the word limit. Word limit for paragraph writing is 100 to 150 words. ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪੇਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, that is totally wrong approach. Next is, do not overuse complex sentences. कोशिश करिए वाक साधारण रखिए। फोर्थ इज, do not make points. प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर 6th एंड 7th ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਲ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਹੋਮ ਟਾਸਕ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਮ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, a visit to a zoo. Write a paragraph of 10 to 12 lines by taking help of hints given below. I am sure ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ common words, verbs used in paragraphs, which are mostly incident based. ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕਰੀਏ। Let us read the following words. Many, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, there, ਉੱਥੇ, so, ਦੇਖਿਆ, gathered, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, excited, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, went, ਗਿਆ, surprised, हैरान, memorable, यादगारी, that day, उस दिन, was, see, were, sun, different, ਵੱਖਰਾ, several, ਕਈ, visited, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, site, ਅਸਥਾਨ, experienced, ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Last but not the least, students, by keeping all tips in your mind, you will also get rid of paragraph cramming. ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। Moreover, by doing more and more practice, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਪ you will follow all instructions by doing more and more practice. As you know, it is a well known saying that practice makes a man perfect. ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਓਵਰ ਐਂਡ ਆਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।